गुड मॉर्निंग दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं हूँ अभी अर्मेनिया में। दोस्तों आप लोग अगर मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो तुम आपको पता है कि मैं अर्मेनिया में हूँ, अर्मेनिया के लिए काम करता हूँ। तो आज मेरा जो दोस्त है चिराग, हम दोनों साथ में काम करते थे पहले। ये गुजरात से है। मैं गुजरात आनंद उमरेड से हूँ। हाँ, तो हम હું दोनों ગુજરાતી છું। गुजराती, हाँ આણંદથી છું। गुजराती है। तो हम दोनों फिर इंडेक्स में वगैरह काम करते थे साथ में। अभी मैं तो इंडेक्स बंद कर दिया क्योंकि अपना ऑफिस है वहाँ पे। उसके बाद अभी ये भी काम करते हैं अभी इंडेक्स में। ये भी थोड़े दिन बाद जाने वाले हैं इंडिया में। तो हम भी बोले पहचान करा के देते हैं, हमारे दोस्त थे भाई। कैसा रहा इंडेक्स में अपन जो काम किए साथ में, कैसा सफ़र था वो? ઇન્ડેક્સ અહીંયા આગળ એવું છે કે તમે કામ કરવા ઈચ્છતા હોય ને તમારાથી ડ્રાઇવિંગ થઈ શકતું હોય સારું એવું, તો તમે અહીં આગળ 100% આવી શકો છો। અને ખાસ કરીને હું આપણા ગુજરાતીઓને કહું કે ભાઈ, જો તમે ત્યાં ઇન્ડિયામાં કંઈ ના કરતા હોય અથવા 10-15 હજાર કમાતા હોય તો તમે મસ્ટ અહીં આગળ આવો, કેમ કે અહીં આગળ પૈસા છે। અહીં આગળ આવવા જેવું છે, પણ તમારે મહેનત કરવી પડે। અને જો અમિતભાઈનો સપોર્ટ કરો, તમે અમિતભાઈનો સહારો લો અથવા અમિતભાઈનો કોન્ટેક કરો તો તમે બહુ સસ્તામાં સારી રીતે અને વ્યવસ્થિત જગ્યાએ રહી શકો છો। मतलब तुम कह रहे हो कि 10-15 हज़ार जो कमा रहा है वहाँ पर, हाँ तो उनको आना सही है। जो 20-25 कमा रहे तो उनको आके यहाँ पर मतलब नहीं है। मतलब वही वो 35-40 इधर कमाएंगे तो उससे अच्छा उधर, मतलब उधर 20-25 कमा रहे तो सही है। जो 10-15 कमा रहे तो उसके लिए आना मस्त है। बाकी इंडेक्स का काम कैसे सही है? मतलब ये टेंशन वाला ही है? ટેન્શનવાળું કોઈ કામ નથી અહીંયા ગાડી। તમારે શાંતિથી ટુ વ્હીલર, આપણે જેવી રીતે ઇન્ડિયામાં મોબાઈલ ચલાવીએ છીએ, એક્ટિવા હોય, એક્સેસ હોય, બર્ગમેન હોય, એ રીતનું અહીંયા ગાડી જોગ હોય છે। 50 સીસીનું સાધન હોય છે। તમે શાંતિથી ધ્યાન રાખીને ચલાવો તો આરામથી તમે રોજના ઇન્ડિયાના 2000 થી 2500 रुपया कमाई શકો છો। पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अभी फ़िलहाल तो कि इंडेक्स में जो काम हो रहा है तो उसमें जो अपना बाइक होता है, मोपेड होता है, वो रेंट पे मिलता है। तो रेंट पे चलाना चाहिए या खुद का चलान लेके चलाना चाहिए अगर पैसा कमाना है तो? મારું માનો તમે તો તમે અહીં નવા આવો તો તમે પહેલાં રેન્ટ પર લો, તમે અનુભવ કરો। અહીંયા ગાડી નોર્મલ રેન્ટ છે, દિવસના 400 રૂપિયા છે। 400 રૂપિયા ભાડું છે અને 200 રૂપિયા પેટ્રોલના છે। અને દિવસના તમને લગભગ 2000 થી 2500 રૂપિયા તો થઈ જ જાય છે આરામથી, તમે મહેનત કરો તો। બરાબર, એટલે પહેલાં આવો, અનુભવ કરો। અને પછી અહીં ગાડી મોપેડ પણ સસ્તા જ મળે, જેટલા મોંઘા નથી। અહીં ગાડી તમને સેકન્ડ હેન્ડ જોઈએ તો 40-45 હજારમાં મોપેડ મળી જાય, आराम से मिल जाती है। परसों भी मेरे पास एक बंदा आया था, मिल जाते हैं। मतलब देखो गाड़ी भी मिलती है, मतलब 30,000 से लेके तुमको 50,000 के अंदर मिल जाएगी। પહેલાં અહીંયા ગાડી આવો, અહીં અનુભવ કરો અને પછી તમે ગાડી લઈ શકો છો। वही बात होती है। और मेन मतलब लाइसेंस भी ज़रूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वो तो हमारा गुजराती बंदों के पास लाइसेंस होता ही है। पक्के वो ड्राइवर घर से भी निकलते हैं, घर से ड्राइवर ही बन के निकलते हैं। ये बात पक्की बताई तुमने। अभी मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसका मतलब अभी जस्ट पासपोर्ट निकाला, मेरे को दे दिया। कार लाइसेंस बनाने के लिए दिया, 18 साल के हो गया ना। तो ये बात है। पहले उसका वीज़ा नहीं आया, तो क्योंकि न्यू पासपोर्ट रहेगा तो थोड़ा सा इशू होता है वीज़ा का। तो बाकी और जो काम है, जैसे एग्रीकल्चर में काम है अपने पास जो होता है, वो भी मतलब 35-40 हज़ार कमा लेता है। છે અહીંયા ગાડી મારા ફ્રેન્ડો છે, આપણા ગુજરાતી છે અહીંયા ગાડી, એ લોકો કન્સ્ટ્રક્શનમાં જાય છે। અહીંયા ગાડી સ્પાઇકાનું બહુ સારું કામ છે। સ્પાઇકા એટલે અહીંયા ગાડી ગ્રીન ફાર્મ છે। એ ગ્રીન ફાર્મમાં તમારે આખો દિવસ પેકિંગ કરવાનું હોય છે, ફૂડ તોડવાનું હોય છે, બસ એવું નાનું મોટું કામ કરવાનું હોય છે। તમને દિવસના લગભગ મારા ખ્યાલથી ઇન્ડિયાના 1000 રૂપિયા આપે છે પર ડે। સવારે 9 વાગે જવાનું છે, 8:30-9 વાગે જવાનું છે અને સાંજે 6 વાગે છૂટી જવાનું છે। चलो ठीक है। बाकी अपन जो काम किए थे साथ में, लास्ट हाईएस्ट कितना इनकम किया था तुमने इंडेक्स में? ઇન્ડેક્સમાં મેં એક દિવસના ઇન્ડિયાના 5000નું કામ કરેલું છે, મારો જો રેકોર્ડ છે। हाँ, दे सकते हो? हाँ, મારા ફોનમાં છે એની એપ્લિકેશનમાં। देखो मतलब यहाँ का लगभग 20 से 25 हज़ार। હા, મતલબ અહીંયા ગાડી એવો ટાઈમ હતો, વરસાદનો ટાઈમ હતો અને ઓર્ડર સારા હતા અને મને બોનસ પણ સારું મળ્યું હતું એ ટાઈમે, એટલે એ દિવસે થઈ ગયો હતો। અને કોઈક વાર અહીં ગાડી સન્ડે કામ ઓછું હોય છે પણ તમને તમારો દિવસનો ખર્ચો નીકળી જાય। સન્ડે ફ્રી ડે હોય અને તહેવાર હોય અને ફેસ્ટિવલ એવું કશું અહીં ગાડી બીજું હોય છે ત્યારે કમાવાનું સારું છે। मतलब इनका अगर फेस्टिवल रहेगा तो ज़्यादा कमाई होती है। हाँ, ये बात तो है पक्की। એટલે થોડું 19-20 થયા કરે છે પણ આપણા ખર્ચા પાણી નીકળી જાય અને તમે ઘેર આરામથી થોડા ઘણા પૈસા મોકલી શકો છો। चलो अच्छी बात है। तो चिराग भाई हमारे आ रहे गुजरात में आएंगे, लगभग एक वीक के बाद शायद आ जाएंगे वो। उनके घर में फेस्टिवल है, कुछ
प्रोग्राम फंक्शन है, सॉरी फेस्टिवल नहीं फंक्शन है, तो उसके लिए जा रहे। बाकी बाद में आएंगे बोलते एक दो महीने बाद, क्योंकि अभी 1 साल हो गया है तो भाई फिर रुकना पड़ता है 1-2 महीना। तो भाई वो सब करके आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो जाते जाते मैंने बोला एक वीडियो देखे तो जा कैसा अनुभव रहा हो, क्योंकि नए लोगों के लिए थोड़ा सा ये हो जाता है। જો મારી ગણતરી પ્રમાણે અમિતભાઈ અહીંયા ગાડી એવા માણસ છે કે જો આપણા ગુજરાતમાં અત્યારે એવું ચાલે છે, ગુજરાતમાં આણંદ, અમદાવાદ, બરોડા, સુરતમાં લોકો એજન્ટો બહુ છે. એ તમને અરવીને અહીંયા ગાડી 3 લાખ રૂપિયામાં મોકલશે, 3.5 લાખમાં મોકલશે અને 4 લાખમાં મોકલશે અને 2.5 લાખમાં મોકલશે. પણ મારી ધારણા પ્રમાણે એ લોકો પછી અમિતભાઈ છે એવા એમના જેવા 4-5 માણસો અહીંયા ગાડી છે એમનો કોન્ટેક્ટ કરે છે. એના કરતાં તમે ડાયરેક્ટ એમનો કોન્ટેક્ટ કરો, એમાં તમને ફાયદો છે ભાઈ. બહુ સસ્તી કિંમતે, બહુ જ સારી જગ્યાએ અને સારામાં સારી ફેસિલિટી અમિતભાઈ આપે છે. આ મારો પર્સનલ અનુભવ છે. अभी मेरा एक गुजरात का एक एजेंट है, वो अभी इधर बोलना नहीं चाहिए, नहीं बट सही है, हाँ पब्लिक को भी बताना वो चाहिए ना मेरे को, भाई. हाँ मेरे को जो है 1.5 लाख में दे रहा है फाइल, मैं 1.5 लाख में लेता हूँ, और वो जो फाइल है सामने से 2.5 लाख में ले रहा है। એને કંઈ કરવાનું હોય નહીં, એ લોકો ખાલી તમારા કાગળ લઈને એમને આપી દે, બસ બીજું બધું પ્રોસેસ આમની જાતે કરે છે. ઇવન અમિતભાઈની ફેસિલિટી એવી હોય છે કે અહીંયા તમે એરપોર્ટ પર ઉતરો, એરપોર્ટ પરથી તમને ઘરે લઈ જાય, સ્પેશિયલ એમની ગાડી લઈને લેવા આવે છે, તમને રૂમ પર રાખે, 1 મહિનો રાખે, જમાડે, તમને હરાવે ફરાવે, પહેલાં બધું બતાવી દે છે અને પછી આગળ ધંધાની વાત કરે છે. वही तो है, क्योंकि क्या है लोगों को पहला समझना भी चाहिए ना इधर क्या चल रहा है। મારા અહીંયા કેટલા છેલ્લા ઘણા ટાઈમનો અનુભવ છે, કેમ કે હું એમની જોડે છેલ્લા લગભગ 2 મહિનાથી તો અમે જોડે જ રહીએ છીએ. એટલે એમને આપણા ગુજરાતી આવેલા છે, રાજસ્થાની આવેલા છે, મહારાષ્ટ્રથી આવેલા છે, બધા જ લોકોને સેમ જ રાખે છે કે ભાઈ તમે ઇન્ડિયન છો એટલે તમે અમારા મહેમાન છો એમ, અને એમના ઘરે જ રાખે છે ઓલમોસ્ટ. चलो ठीक है, कोई वादा नहीं है। अभी वीडियो एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।